Okay, so let me try to solve this second one example. As you know that the first steps of this example to apply that KVL is to give the proper label. Here I just consider that it's a label. Okay, now what is the second steps? Assume the direction of current. Now here only one voltage source is there, so let me assume that I current, it starts from positive terminal of this 20-volt battery, so definitely I current must return to it, to the negative terminal. This is the basic property. Now when this I current, when it flows through this 4 ohm resistance and when it comes, is there any problem? When it comes at point B, the current is divided. The current is divided. As we have to calculate the current flowing through this 5 ohm resistance, so that I assume that this current is I1. So definitely this current is I minus I1. Is it right? Now this I minus I1, it flows through 3 ohm, 2 ohm, and then finally it comes to that point E. And from this 5 ohm branch, I1 current it comes. Means for this E point, I1 and I minus I1 both are the incoming current. So what is that outgoing current? I. It's a I. Is it right? And definitely this I will flow through this 4 ohm and it will return. It means that our current property is remains same. What is that current property? What value of current it start its journey from positive terminal, same amount of current should return to the negative terminal. This is the first steps. Second steps decides the polarity of a resistor. Now based on the direction of a current, it's a positive, it's a negative, it's a positive, it's a negative, it's a positive, it's a negative. See that? I think one students have sent me that the screenshot of the notebook for the solving of that numerical, but let me clear that one thing, you have to follow that all the steps. The polarity, mention that polarity is also very important in it. Okay, please check it. Now what is the how many unknown variables are here? Unknown variables of current? 2. How, what are these? I. I1. I1. How many closed loop we have to consider here? 2. Definitely the number of closed loop considered to be equal to the number of unknown variable of a current. Now what is the mandatory condition to consider the closed loop? कोणती कंडिशन आहे? एक इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे बघा क्लोज लूप कन्सिडर करण्यासाठी. 20 volt. ज्या ब्रँच मधून आपण करंट स्टार्ट केलेला आहे ती ब्रँच एका तरी क्लोज लूप मध्ये येणं अनिवार्य आहे. मराठीमध्ये कंपल्सरी आहे. गेट इट माय पॉइंट. आता त्यासाठी मी पहिल्याच क्लोज लूप मध्ये ती जी काही मॅन्डेटरी कंडिशन आहे ती कंप्लीट करतो. क्लोज लूप ए बी ई एफ ए बघा आली का त्याच्यामध्ये. आता मला हा लूप ट्रेस करायचा आहे. लूप ट्रेस करण्यासाठी माझ्याकडे दोन चॉईस आहेत, एक क्लॉकवाइज अँड अनदर अँटी क्लॉकवाइज. आय ट्राय टू ट्रेस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आता क्लॉकवाइज ट्रेस करताना मी ए पॉइंट पासून स्टार्ट करतो. मग मला ए पॉइंट कडून बी पॉइंट कडे जावं लागेल का ए पॉइंट कडून एफ कडे जावं लागेल? A to B. ए टू बी जावं लागेल, तर आपण क्लॉकवाइज म्हणतोय. ठीक आहे. मग ए टू बी कडे जात असताना मध्ये 4 ओमचा रेझिस्टन्स आहे आणि ए कडून बी कडे जात असताना 4 ओम साठी आपण पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे चाललोय. म्हणजे आउटगोइंग साइन काय झालं? निगेटिव्ह. मग मी Negative. पहिल्यांदा साइन डिसाइड करतोय. बघा माझी मेथड अशी आहे की जेणेकरून त्या मेथडनं तुम्ही गेला तर तुमचे मिस्टेक्सच होणार नाही. मी पहिल्यांदा साइन डिसाइड करतोय. साइन डिसाइड झालं की पुन्हा मी विचार करतोय की व्होल्टेज कसं काढायचं त्याच्या अक्रॉस. मग त्यातून फ्लो होणारा करंट मी बघतोय, दॅट इज आय, अँड देन अप्लाय दॅट ओम्स लॉ विच इज नथिंग बट आय इंटू आर विच इज 4I. आता बी पॉइंट कडून ई पॉइंट कडे येतोय.
म्हणजे मी पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे येतोय, म्हणजे आउटगोइंग साइन निगेटिव्ह. आता रेजिस्टन्स आहे 5, करंट आहे I1, सो आय कॅन राईट 5I1. आता मी ई पॉइंट कडून, अरे इथं पोलॅरिटी द्यायची राहिली आपली बघा, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अँड हिअर ऑल्सो पॉझिटिव्ह अँड द निगेटिव्ह. आता मी ई पॉइंट कडून एफ पॉइंट कडे जातोय, म्हणजे मी पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे जातोय, म्हणजे माझी पोलॅरिटी झाली निगेटिव्ह. 4 आणि 4 ओम मधून फ्लो होणारा करंट कोणता आहे इथं? I. बरोबर आहे. देन एफ पॉइंट कडून ए पॉइंट कडे मी रिटर्न जातोय, त्याच्यामध्ये आहे 20 व्होल्ट बॅटरी, परंतु ती मी मूव्ह होतोय निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे, म्हणजे आता याचं आउटगोइंग साइन झालं पॉझिटिव्ह, विच इज इक्वल टू 20 अँड दॅट इज नथिंग बट 0. Algebraic sum of all voltages is equal to 0. And now I rearrange the equation in such a way that constant at other side and remaining variables are terms are at other side, and in that variable also I will make a sequence. I should be the first terms and I1 should be the second terms, like that. So I can write -4 minus 4I minus 8. When I transfer to other side, it should be 8I. Minus 5I1, when I transfer to other side, it should be plus 5I1, which is equal to 20. Question number 1. Good. Now, the second closed loop. Now it is your choice. Either you can consider B, C, D, E, B, or you can consider A, B, C, D, E, B, whatever it may be. Now if I consider small b, c, d, e, b, okay. आता मी ते मुद्दाम अँटी क्लॉकवाईज ट्रेस करतो. मग अँटी क्लॉकवाईज ट्रेस करताना आता मला सांगा की सपोज मी बी पॉइंट पासून स्टार्ट केलो, मग बी पॉइंट पासून अँटी क्लॉकवाईज जाण्यासाठी मला सी पॉइंट कडे जायची गरज आहे का ई पॉइंट कडे जावं लागेल? E. बी कडून मी ई कडे जाताना 5 ओम रेजिस्टन्स कसा मूव्ह होतोय? पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. आउटगोइंग साइन इज अ निगेटिव्ह. नाउ व्होल्टेज इट्स अ 5I1. आता ई पॉइंट कडून डी कडे काहीच नाहीये. डी पॉइंट कडून सी पॉइंट कडे जाताना 2 ओमचा रेजिस्टन्स मी मूव्ह होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. आउटगोइंग साइन इज अ पॉझिटिव्ह. 2 इन ब्रॅकेट करंट त्यातून फ्लो होणारा आपण अज्युम केलाय I मायनस I. पुन्हा सी पॉइंट कडून बी पॉइंट कडे जात असताना 3 ओमचा रेजिस्टन्स आहे आणि तो मी मूव्ह करतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, सो दॅट प्लस 3 इन ब्रॅकेट I minus I1, which is equal to 0. So now I can write minus 5I1 plus 2I minus 2I1 plus 3I minus 3I1, which is equal to 0. Now I have to rearrange the equation like that. My first term should be I. So this is plus 2 plus 3. It should be 5I. Minus 5, minus 2, minus 7, minus 3, minus 10I1, which is equal to 0, equation number 2. And now, from this equation 1 and equation 2, try to solve these two equations and calculate that value of I and I1. X is equal to 1.90. X म्हणजे कशाची व्हॅल्यू असणार आहे सांगा? I. 1.90. Okay. And Y is equal to 0.95. 0.95. हा, मग मला वाटतंय कोणीतरी मला एक विद्यार्थ्याने आन्सर दिलं होतं 0.77 एम्पियर, बरोबर आहे? मग आता त्यांना फक्त सर्च करणं गरजेचं आहे की कुठं मिस्टेक झाली. आता मला वाटतंय आपला जो काही करंट आलेला आहे, द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 5 ओम रेजिस्टन्स इज अ 0.95. सो यू कॅन राईट
current through 5 ohm is I1, which is equal to 0.95 ampere. हे ज्यांना आन्सर मिळालेलं आहे त्यांनी पुन्हा एकदा मी इथं लिहिलेल्या स्टेप्स तुमच्या स्टेप्स किंवा आता ह्याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम येतो बघा, आपण आपल्याच बुद्धीनं हे मायनस प्लस किंवा साइन कन्व्हेन्शन डिसाइड केलेलं असतंय. त्याच्यामुळं आता पुन्हा त्याच इक्वेशन वरती विचार केलं तर आपल्याला ती आपली स्वतःची मिस्टेक सापडत नाही. तर त्याच्यासाठी माझ्याकडे एक सोल्युशन आहे. आपल्याला समजलं की मिस्टेक झाली, आता इथं या स्टुडंटला समजलं की मिस्टेक झाली, तर ते पुन्हा चेक करायचं नाही. तर त्यांनी काय करायचं, पुन्हा एकदा ते एक्झाम्पल नव्यानं सॉल्व्ह करायचं आणि नव्यानं सॉल्व्ह करत असताना मग पुन्हा बघायचं आन्सर काय येत आहे ते. अदरवाईज जर मिस्टेक्स हुडकायचं म्हणलं तर त्याला थोडासा अलर्टनेस, कॉन्सन्ट्रेशन ची गरज आहे. तुम्ही ती मिस्टेक सुद्धा हुडकू शकता. इज इट राईट? सो इट्स माय रिक्वेस्ट, please take a note of these things. Now see that I will try to solve this example in a different ways. Now my first case is that here I can write this is the first case, first way. As you know that our first steps is to give that label. Suppose I will give that label A, B, C, D, E, and F. And whenever you will have that confusion, you please stop me there and ask that the doubt is there. Okay. Now, if you see that this is diagram, here you will find it a 2 voltage source. One is 100 volt and another one is 5 volt. Okay. After the label, our next step is assume the direction of a current. I say that assume, very important word. Is it right? So now I try to assume a current I start its journey from positive terminal of 10 volt battery. It means that at a negative terminal, how much current should return? 10 volt. It's a I. I. Is it right? Now see that when this I, it flows through this 5 ohm resistance, it comes to that point B. Then this I has its 2 different paths. Suppose I consider that this is I1, so definitely this one is I minus. I1. Now this I1, it flows through this 6 ohm resistance. Now for this 5 volt battery, a I1 current is flow from positive terminal to the negative terminal, so that this is called as a charging current. Charging current for this 5 volt battery, because we know that the basic property, current always flow from positive terminal towards the negative terminal through external circuit. एक्सटर्नल सर्किट मधून जातोय. जसं की हा 10 व्होल्टला करंट कसा होतोय, पॉझिटिव्ह मधून बाहेर पडतोय, सर्किट मधनं फिरून तो निगेटिव्ह टर्मिनल येतोय. दिस इज द प्रॉपर्टी. परंतु इथं काय होतोय, इनसाइड द 5 व्होल्ट बॅटरी करंट इट फ्लोज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, सो वी कॉल इट्स अ चार्जिंग करंट. इज इट राईट? नाउ दिस I1 फायनली इट कम्स टू दॅट पॉइंट E. बरोबर आहे? and from this branch what current it comes? I minus I1. So these two currents are meeting, are the incoming currents for point E. What is the resultant current? I. It's I. Means circuit property change झाली का बघा इथं? Absolutely no. It means that our basic circuit property or circuit property of a current is a same. आता काही जणांच्या मनामध्ये असा प्रश्न येऊ शकतो की सर तुम्ही इथं I कन्सिडर केलाय 10 व्होल्ट मुळे, मग 5 व्होल्ट मुळे का कन्सिडर केलं नाही? लेट्स आय ट्राय टू कन्सिडर द सेकंड डायग्राम. बघा तीच डायग्राम घेतोय मी. ओके, फर्स्ट स्टेप्स, गिव्ह द लेबल. ओके, नाउ दिस इज माय सेकंड केस. पहिली केस ही आहे, बरोबर आहे. आता दुसरी केस. आता दुसऱ्या केसमध्ये सपोज काही विद्यार्थ्यांना असं वाटेल की आय इथून का नाही. लेट्स वी ट्राय टू अज्युम दॅट आय फ्रॉम
दिस 5 व्होल्ट बॅटरी फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल. मग निगेटिव्ह टर्मिनलला किती यायला पाहिजे? आयच यायला पाहिजे. मग आता हा आय सी पॉइंट मधून 6 ओम मधून बी टर्मिनल मध्ये येणार. मग त्या आयला दोन वेगवेगळे पाथ मिळाले. सपोज मी याला इथं I1 म्हणतो, तर हा करंट असेल आपला I मायनस I1. बरोबर आहे. मग हा I1 कुठून फिरून येणार आहे बघा, 5 ओहम टू दिस 10 व्होल्ट. आता याला मी चार्जिंग करंट म्हणतो 10 व्होल्ट साठी. तो ई पॉइंट कडे फायनली येईल I1 आणि या ब्रँच मधून येतोय I मायनस I1. जर हे दोन करंट इनकमिंग करंट असतील तर आउटगोइंग करंट किती असेल? सर्किटची प्रॉपर्टी सेम राहिली. ही झाली माझी दुसरी केस. आता तिसरी केस बघा, मुद्दाम मी हे एक्झाम्पल वेगवेगळ्या अँगल साठी ठेवलेलं आहे. ए बी सी डी ई एफ. आता काही जणांना वाटेल की दोन्ही बॅटरी मधून करंट अज्युम करूया. काही हरकत नाही, यू कॅन अज्युम इट. सपोज मी आता असं कन्सिडर करतो की आय करंट हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल मधून बाहेर पडलाय 10 व्होल्टच्या आणि I1 करंट हा आय तर म्हणू शकत नाही, कारण आय आपण 10 व्होल्ट पासून कन्सिडर केलाय. त्याच्यामुळे आपल्याला दुसरा करंटच अज्युम करावं लागेल. लक्षात येते? या ठिकाणी एकच करंट दोन बॅटरी मधून तर बाहेर पडणार नाही. गेट इट माय पॉइंट? तर त्याला I1 करंट हा 5 व्होल्टच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल मधून बाहेर पडला असं अज्युम करतोय. मग आता काय होतंय बघा, हा आय करंट 5 ओहम मधून बी पॉइंट मध्ये येईल. बरोबर आहे. आणि हा I1 करंट 6 ओहम मधून बी पॉइंट मध्ये येईल. तर मग मी असं म्हणू शकतो का आय आणि I1 बी टर्मिनल साठी इनकमिंग करंट आहे? येस नो? Yes. मग आउटगोइंग करंट किती असेल सांगा? I plus I. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. कारण ते दोन करंट एकत्र आलेत तर त्यांची ऍडिशनच बाहेर पडेल, म्हणजे I प्लस I1. आता ज्यावेळेस I प्लस I1 या ई पॉइंट मध्ये आला त्यावेळेस आपल्याला माहित आहे की या ब्रँच कडून निगेटिव्ह टर्मिनलला किती करंट जाईल आणि या ई पॉइंट पासून डी पॉइंट कडे जाईल तो I1. बघा सर्किटची प्रॉपर्टी सेम राहिली का? Yes. आता ही कुठली झाली? तिसरी केस झाली. ठीक आहे. आता चौथी केस, किंवा मी या ठिकाणी सांगतो बघा चौथी केस. असं पण तुम्ही करू शकता. इथे मी डायग्राम ड्रॉ करतो. टेन व्होल्ट, 5 व्होल्ट, A, B, C, D, E, F. This is 5 ohm, 6 ohm, this is 10. आता ही चौथी केस कशी आहे की मी 10 व्होल्ट पासून करंट अज्युम करतोय I प्लस I1. प्रत्येक वेळेस आयच करायचा कशासाठी? I प्लस I1 करतो. ठीक आहे. मग आता मला सांगा, हा I प्लस I1 बी पॉइंट मध्ये आल्यानंतर तो दोन ठिकाणी डिवाइड होईल. त्यापैकी एक करंट I असेल तर दुसरा किती असेल? I1. I1 असेल ना. I प्लस I1 आलेला इथं, मग त्यातला I बाहेर पडला, सी पॉइंट कडे गेला. राहिला I1, तो 10 ओहम कडून ई पॉइंट कडे जाईल. मग आता हा I1 हा इकडून असा 5 व्होल्ट मधून फिरून पुन्हा तो ई पॉइंट मध्ये येईल. I आला इथून आणि या 10 ओहम मधून कोणता करंट येईल? I1. यांचा रिझल्टंट करंट किती असेल? I plus I1. आला का तो निगेटिव्ह टर्मिनल कडे? Yes. आता ह्या झाल्या फक्त करंटच्या वेगवेगळ्या अझम्पशन वरूनच्या 4 मेथड. असे भरपूर मेथड आहेत हा, अजून मी भरपूर सांगू शकतो. ह्या झाल्या 4 मेथड. आता पहिल्या मेथड कडे जावा. आता आपल्याला माहित आहे आय आपण इथून अज्युम केलाय, म्हणजे 10 व्होल्टची बॅटरी एका तरी क्लोज लूप मध्ये आली पाहिजे. बरोबर आहे. मग मी हा क्लोज लूप क्लॉकवाईज ट्रेस करतो, हा क्लोज लूप अँटी क्लॉकवाईज ट्रेस करतो.
आता या पहिल्याच मेथडच्या किती केसेस होतात बघा. पहिली केस आहे पहिल्या 1A म्हणतो मी त्याला 1A. both the loop should be traced in a clockwise direction. त्यानंतर 1B, both the closed loop should be traced in a anti-clockwise direction. Is it right? Then 1C, one with the clockwise, one with the anti-clockwise, and 1D, पहिला anti-clockwise, दुसरा clockwise. किती सब मेथड झाल्या? 4 मेथड झाल्या. मग एकाच्या 4 मेथड, तर मला सांगा या 4 मेथड, फक्त 4च ठेवल्या तुमच्या समोर, 4 गुणिले 4 16 मेथडनं तुम्ही हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकताय. लक्षात आलं? Yes, sir. लक्षात येत आहे? म्हणजे फक्त तुम्हाला त्या एक्झाम्पल मध्ये बेसिक प्रॉपर्टी चेंज न करता आयदर करंटच्या डायरेक्शनच्या अझम्पशन वरून किंवा लूप ट्रेसच्या मेथड वरून तुम्ही ते एक्झाम्पल वेगवेगळ्या मेथडनं सॉल्व्ह करता. मग आता मी तुम्हाला फक्त एका मेथडनं हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून देतो. आज घरी गेल्यानंतर एक सफिशियंट टाइम घ्यायचा, 1 तास घ्या, 1.5 तास घ्या, 2 तास घ्या तुमच्या कॅल्क्युलेशन स्पीड वरून, आणि ह्या वेगवेगळ्या मेथडनं हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करायचा. आणि जर तुम्ही आजच ते एक्झाम्पल वेगवेगळ्या मेथडनं सॉल्व्ह केलं तर डेफिनेटली मी सांगू शकतो की तुम्हाला त्यानंतरच्या प्रॉब्लेम मध्ये कसलीही अडचण येणार नाही. पण आता एक लक्षात घ्या, प्रत्येक केस मध्ये आता या ठिकाणी आपल्याला 10 ओम मधून फ्लो होणारा करंट काढायचा आहे, बरोबर आहे. मग आता पहिल्या केस मध्ये जर तुम्ही 10 ओम मधून फ्लो होणारा करंट बघितला तर तो I-I1 आहे. म्हणजे मला ह्या पहिल्या केस वरून जर न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचं झालं तर मला I ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा मिळेल, त्यानंतर I1 ची व्हॅल्यू मिळेल. मग आता मला 10 ओम मधून करंट काढताना मला I-I1 कॅल्क्युलेट करून 10 ओम मधला करंट काढावा लागेल. दुसरी केस जर बघितली तर त्याच्यामध्ये सुद्धा I-I1च आहे, बरोबर आहे. पण I हा वेगळा असणार आहे आणि I1 हा वेगळा असणार आहे, कारण I या ठिकाणी 5 ओमचा आहे. तिसरी केस जर बघितली तर 10 ओम मधून फ्लो होणारा करंट हा I+I1 आहे. आणि चौथी केस जर बघितली तर त्याच 10 ओम मधून फ्लो होणारा करंट हा I1 आहे. म्हणजे आता तुम्हाला या 4 केस वरून हे लक्षात आलं असेल की रेझिस्टन्स त्याच्या पोझिशनला सेम आहे, फक्त आपल्या अझम्पशन वरून त्यातून फ्लो होणाऱ्या करंटचं नोटेशन वेगळं आहे. काही ठिकाणी I आहे, काही ठिकाणी I1 आहे, काही ठिकाणी I-I1 आहे, काही ठिकाणी I+I1 आहे. म्हणजे नोटेशन वरून आपण करंट डिसाइड करायचं नाही, फक्त आपण काय करायचं की 10 ओम मधून फ्लो होणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू सेम आहे का नाही तेवढं चेक करायचं. इज इट दॅट क्लिअर? लक्षात येते मी काय सांगतोय ते? येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. Okay, now let's me try to solve with this method here. Okay, now here how many, in the first case how many unknowns are there? 2. 2 unknown. So definitely closed loop we have to consider that to be 2. Now just Yes. consider that first closed loop. Closed loop. You can try to write it down along with me, yeah? Because the remaining part is same. First closed loop A, B, E, F, A. And I have traced that loop in a clockwise direction. Before that, first we have to decide the polarity. Now let me decide that polarity here. Okay. कुठल्या स्टेप्सला गडबड करायची नाही. पोलॅरिटी सुद्धा डिसाइड करताना तुम्ही पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह किंवा निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह झालं की झालं बघा, चुकलं सगळं न्यूमेरिक. मग तुमचा न्यूमेरिक पहिला इक्वेशन चुकीचं येणार, दुसरं इक्वेशन चुकीचं येणार, फायनल व्हॅल्यू चुकीच्या येणार. म्हणजे कुठल्याही स्टेप्सला गडबड करायची नाही या टाईपच्या न्यूमेरिकल मध्ये. आता मी चालू करतोय ए पॉइंट पासून, क्लॉकवाईज ट्रेस करतोय, म्हणजे मला ए कडून बी कडे जावे लागेल. सो आय कॅन राईट -5i, बी कडून ई कडे -10 इंटू ब्रॅकेट I-I1, देन ई कडून एफ कडे आणि एफ कडून ए कडे +10 which is equal to 0. So I can write -5i -10i plus 10i1 plus
10 is equal to 0. आता हे minus 5i minus 10i minus 15i. If I transfer to other side, it should be plus 15i. Minus 10i, if I transfer to other side, it should be minus 10i1, which is equal to 10. Equation number 1. आता दुसरं क्लोज लूप घेतो. सेकंड स्टेप्स क्लोज्ड लूप B C D E B. आता ते पण मी क्लॉकवाईज ट्रेस केले. सपोज मी सी पॉइंट पासून कुठल्याही पॉइंट पासून चालू करू शकता. मी सी पॉइंट पासून गेलोय. मग क्लॉकवाईज मूव्ह होण्यासाठी मला सी कडून डी कडे जावे लागेल. सो पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह आय से दॅट -5. देन डी कडून ई कडे, ई कडून बी कडे इट शुड बी +10 into bracket I minus I1. Then positive to negative -6I1, which is equal to 0. So I can write -5 plus 10I minus 10I1 minus 6I1, which is equal to 0. So I can write like that: 10I minus 16I1, which is equal to -5. Equation number 2. Now from this equation number 1 and 2, I want that answer for I and I1. So 10i minus 16i1 is equal to 5 येणार ना. हा बघा बरं, अजून एकदा बघा बरं. बरोबर येत आहे ना? प्लस यायला पाहिजे ना इथं. हा मग हे मिस्टेक्स, आता जशी माझ्याकडून मिस्टेक झाली तशी तुमच्याकडून पण फायनल एक्झाम मध्ये होऊ शकते. त्याच्यामुळे अलर्ट, आता जसं तुम्ही अलर्ट राहिला तसं या स्टेप्स मध्ये अलर्ट राहणं फार गरजेचं आहे. इट्स माय मिस्टेक, इट्स आय रिअली एक्सेप्ट इट. ओके, सो प्लीज कॉन्सन्ट्रेट टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह अँड द निगेटिव्ह साइन. आता ते तसंच मायनस राहिलं असतं तर डेफिनेटली आपल्या ह्या सगळ्या व्हॅल्यू हे चेंज झाल्या असतात. ओके, नाव गिव्ह मी दॅट I and I1. I is equal to 0.78. 0.78. I1 0.17. किती? 17. आता आपल्याला काय प्रश्न विचारलेला आहे बघा. प्रश्न विचारलेला आहे करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टन्स. आता मग माझं लास्टचं सेंटेन्स, आता इथं मी I minus I1 घेतलाय म्हणून माझी स्टेप्स वाढली बघा. लक्षात येते? आता मला काय करावं लागेल, करंट थ्रू 10 ohm is equal to I minus I1, which is equal to 0.78 minus 0.17. So can I say that 0.61 ampere? Is it right? Yes, sir. This is the answer here. आता तुम्ही दुसऱ्या केसनं सॉल्व्ह करताना हे जे काही नोटेशन आहे का, हे इथं स्टार मार्क करतो बघा. इथं आता या केसमध्ये 10 ओम मधून फ्लो होणारा करंट मी अज्युम केलाय I minus I1. दुसऱ्या केसमध्ये I1 असू शकेल किंवा I plus I1 असू शकेल. परंतु तुम्ही ते नोटेशन चेक करायचं नाही. तुम्ही काय चेक करायचं, ही व्हॅल्यू चेक करायची. 10 ओम मधून न्यूमेरिकल सगळं सॉल्व्ह करायचं आणि फायनली 10 ओम मधला करंटची व्हॅल्यू चेक करायची आणि ती व्हॅल्यू एक येते का नाही ते चेक करणं गरजेचं. इज इट दॅट क्लिअर? yes sir. Note down. Once we give that the proper label, now I will try to show you that another one angle. Here I assume that current I, it starts from positive terminal of 50 volt battery. So what the current should return to the negative terminal of the same battery? Definitely I. Is it right? And ते चेक करायचे आपल्याला येते का नाही. Now when this I meet at point F, this I has a two different path. Is it right? So here I assume that this is I1 and this is what? I I minus. minus. I minus. आता मी I minus I1 इथं का घेतला नाही त्याचं रिझन सांगतो.
आय मायनस I1 हा I1 च्या ऐवजी काय घेतला ना त्याचं रिझन सांगतो. कारण हा I1 G पॉइंट मध्ये गेल्यानंतर तो पुन्हा डिवाइड होणार आहे. पुन्हा H पॉइंट मध्ये H पॉइंट कडून A पॉइंट कडे तो असा मूव्ह होणार आहे. मग मला I1 डिवाइड करायला सोपं आहे, पण I मायनस I1 डिवाइड करायचं म्हणलं तर तिथं कॉम्प्लेक्सिटी फक्त थोडी वाढते, म्हणून मी तसा डिसिजन घेतलेला आहे. अदरवाइज यू कॅन डू इट, नो प्रॉब्लेम. आता हा I1 ज्यावेळेस G पॉइंट मध्ये जाईल, पुन्हा त्याच्यासाठी दोन पाथ आहेत, तर मग मी असा अज्युम करेल की हा आणि हा, तर त्यातला हा करंट मी असा अज्युम करतो की I2, तर हा करंट किती असेल? I1 minus I2. I1 मायनस I2. आता I2 करंट हा 10 ओहम कडून 10 व्होल्ट कडून 2 ओहम मधून तो बी पॉइंट मध्ये येईल. म्हणजे बी पॉइंटला I2 करंट हा इनकमिंग झाला. आणि तसंच या 1 ओहम मधून I1 मायनस I2 करंट इनकमिंग करंट झाला. तर आउटगोईंग करंट किती असेल? I1. I1. आता हा I1 करंट सी पॉइंट मध्ये आल्यानंतर या 4 ओहम मधून I मायनस येतोय, तर त्याचा आउटगोईंग करंट किती असेल? I. I. And now this I from this 1 ohm to 12 ohm, it will return to that negative terminal. म्हणजे आपली बेसिक प्रॉपर्टी चेंज झाली नाही. Is it right? So this is my first steps. Second steps, assume the direction of current. आता हा I2 या 2 ओहम मध्ये या एंड मधून एंट्री करतोय, या एंड मधून लीव्ह करतोय. बरोबर आहे. हा या 1 ओहम मधून I1 मायनस I2 या एंड मधून एंट्री करतोय, या एंड मधून लीव्ह. I1 या एंड मधून एंट्री लीव्ह, I मायनस I1 एंट्री लीव्ह, I एंट्री लीव्ह, एंट्री एक्झिट. आता इथं अननोन सांगा किती आहेत? 3. 3. Okay. So how many closed loop we have to consider? 3. बरोबर आहे. आता याचं रिझन कळालं का हो? किती अननोन आहेत आणि किती क्लोज लूप कन्सिडर करायचं? मला वाटतं तुम्हाला मॅथमॅटिक्स मध्ये सांगितलं असेल. 3 अननोन असतील तर 3 सायमल्टेनियस इक्वेशन असले पाहिजेत, जेणेकरून आपल्याला त्या तिन्ही अननोनची व्हॅल्यू काढता येईल. अशा प्रकारे त्याच्यासाठी ते बेसिक रिझन आहे की जर 3 अननोन असतील तर 3 क्लोज लूप कन्सिडर करा, तुम्हाला 3 सायमल्टेनियस इक्वेशन मिळेल आणि तुम्हाला इझी वे न त्याच्या व्हॅल्यू फाइंड करता येते. आता आपण आय करंट अज्युम केलाय 50 व्होल्ट पासून, म्हणजे आपली ही 50 व्होल्टची ब्रँच एका तरी लूप मध्ये येणं अपेक्षित आहे. बरोबर आहे. मग मी पहिल्यांदा तोच मॅन्डेटरी क्रायटेरिया कंप्लीट करतो आणि मी लूप कन्सिडर करतो सी डी ई एफ अँड सी, हे लूप कन्सिडर केलंय बघा. आणि मी त्याला ट्रेस करतो क्लॉकवाईज आणि मी स्टार्ट करतो ई पॉइंट कडून. आता क्लॉकवाईज मूव्ह होण्यासाठी मला ई पॉइंट कडून एफ कडे जावं लागेल, म्हणजे मी निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे. सो इट शुड बी प्लस 50. इट्स राईट. आता एफ पॉइंट कडून सी पॉइंट कडे जावं लागेल, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, सो दॅट मायनस साइन. देन व्होल्टेज 4 मल्टिप्लाइड बाय करंट I मायनस I1. देन सी पॉइंट कडून डी पॉइंट कडे जाताना पुन्हा मी पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह मूव्ह होतोय, मायनस 1I. ओके. देन डी पॉइंट कडून पुन्हा रिटर्न ई पॉइंट कडे येताना मायनस 12I विच इज इक्वल टू 0. हे माझं पहिलं इक्वेशन झालं. दुसरं इक्वेशन साठी मी क्लोज लूप कन्सिडर करेल. क्लोज्ड लूप, I say that A, B, G, H, A. पुन्हा एक छोटस स्मॉल क्लोज लूप, ते पण मी क्लॉकवाईज ट्रेस करतो. मी H पॉइंट कडून चालू करतो जर्नी. मला क्लॉकवाईज मूव्ह होण्यासाठी H कडून A कडे जावं लागेल. मग A कडे जाताना मी मूव्ह होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, सो इट शुड बी प्लस 10. पुन्हा A पॉइंट कडून B पॉइंट कडे मायनस 2I2, कारण त्यातून फ्लो होणारा करंट कोणता आहे बघा, नीट व्यवस्थित लक्ष द्या, हा I2 आहे. आता बी पॉइंट कडून जी पॉइंट कडे येताना 2 आहेत. मग पहिल्यांदा पहिला रेझिस्टन्स निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, सो इट शुड बी प्लस 1
कोणता करंट आहे? I1 मायनस I2. आता या 1 व्होल्ट साठी आपण मूव्ह करतोय पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे -1 विच इज इक्वल टू 0. लक्षात आलं? आणि तिसरं इक्वेशन साठी पुन्हा मी क्लोज लूप घेतोय. क्लोज्ड लूप BCFGB ते पण पुन्हा मी क्लॉकवाईज ट्रेस करेल आणि मी G पॉइंट पासून चालू करतो. आता क्लॉकवाईज मूव्ह होण्यासाठी मला G कडून B कडे जावं लागेल. G कडून B कडे जाताना निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, सो इट शुड बी +1. ओके, देन पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह -1 in bracket I1 minus I2. Then B कडून C कडे -2.5 I1. Then C कडून F कडे प्लस, बघा C कडून F कडे येतोय मी, म्हणजे निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे येतोय, +4 in bracket I minus I1. आणि F कडून G कडे काहीच नाहीये, which is equal to 0. सगळ्यांच्या लक्षात आलं? इज देअर एनी डाऊट? No. ओके, मग आता या ठिकाणी 3 अननोन आहेत, I1 आणि I2. मग या तिन्ही 3 सायमल्टेनियस इक्वेशन आपल्याला या 3 करंटच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे. मग एखादा टर्म्स एखाद्या सायमल्टेनियस इक्वेशन मध्ये आली नाही तर आपण त्याला 0 कन्सिडर करू शकतो. म्हणजे कसं बघा, आता 50 -4I +4I1 -I -12I which is equal to 0. आता हे -4I -I म्हणजे -5 -5 -12 -17 जर मी दुसऱ्या साईडला ट्रान्सफर केलं तर +17I. 4I1 मी दुसऱ्या साईडला ट्रान्सफर केलं तर -4I1. आता इथं I2 ची टर्मच नाहीये, मग मी त्याला 0 कोएफिशिएंट देऊ शकतो, +0I2. कारण I2 इथं आलेलाच नाहीये, विच इज इक्वल टू 50. हे लक्षात आलं का बघा सगळ्यांच्या? येस और नो? Yes, sir. हा, आता दुसऱ्यासाठी 10 -2I2 +I1 -I2 -1 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी I ची टर्म्सच नाहीये, मग मी पहिल्यांदाच त्याला काय करतो, 0I. ठीक आहे. आता मी I1 दुसरीकडे ट्रान्सफर केला, दुसऱ्या साईडला ट्रान्सफर केला तर तो झाला -I1. आता इथं -2I2 आणि -1I2 -3I2 दुसऱ्या साईडला नेलं तर ते झालं +3I2. आणि हे 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9. इक्वेशन नंबर 2. बघा, माझा पहिला व्हेरिएबल आयच आहे, दुसरा I1च आहे आणि तिसरा I2 आहे. म्हणजे कॅल्क्युलेटरवर सॉल्व्ह करताना तुम्हाला फार इझी जाता येते. देन दिस I -I1 +I2 -2.5I1 +4I -4I1 which is equal to 0. आता I ची टर्म्स बघा, इथं आहे बघा. मग मी काय करतो, त्याला 4I ऍज इट इज ठेवतोय. I1 -I1 -2.5 म्हणजे -3.5 -3.5 -4 म्हणजे -7.5I1. आता हे I2 मला वाटतं एकच आहे, +1I2 विच इज इक्वल टू, आता हा 1 जो आहे तो तिकडे ट्रान्सफर केला तर झाला -1. इक्वेशन नंबर 3 बघा, इक्वेशन मध्ये आलं तर बरोबर. आणि आता ते 3 इक्वेशन सॉल्व्ह करा आणि मला I1 आणि I2 च्या व्हॅल्यू फाइंड करून द्या. X 3.53. 3.53 एम्पियर. ओके. I1 2.53. ओके.
and last 3.84. मग आपला 12 ओम मधून कोणता करंट आहे? डायग्राम बघा. I2. I2 नाही, 12 ओम मधून. I. हा I. म्हणजे हा हे आपला आन्सर आहे. मग इथं तुमचं एक स्टेटमेंट येणं गरजेचं आहे. करंट थ्रू 12 ohm is equal to I, which is equal to 3.53. All of you please check this answer also. Do that individual calculation. And today we stop here. In the next lecture, once again, we will try to solve few more numericals on the same concept, Kirchhoff's laws. Is it right?